Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota Didaatiyuuba akkam fayyaa nagaa jirtanii jirra galanni waaqaa. Hordoftoota Didaatiyuuba har'aa qophii addaatiin isin bira dhufee qophii addaan kun maalidha? Waa'ee dabbasaa ilaalchiseeti. Waa'ee dabbasaa dubartii ilaalchisee akkasumas immoo dhiirallee ni ilaallata. Wanti kun ispeeshaalii dubartootaaf jechuudha. Baay'ee fayyada. Maalidha? Yeroo ammaa kana dubartoonni tokko dabbasaa isaanii saamunaadhaan dhiqatanii kan shaampoodhaan illee dhiqatan ni jira. Garaagarummaa kana isin fidee dhufee saamunaadhaan dabbasaa keenya dhiqachuun miidhaa maal fida kan jedhu irratti viidiyoo tokko hiriyaa tokko waliin hojjedhee dhufee viidiyoo san ni ilaaltanii akkasumas shaampoodhaan immoo seeraan shaampoodhaan dabbasaa keenya dhiqachuun faayidaa maal qaba? Faayidaan sun immoo maalidha kan jedhamu irratti akkasumas isin hundu jechuudha karaa salphaatiin akkamitti dabbasaa keenya firiizii gochuu qabna baay'ee isin fayyada. Viidiyoo kana hiriyaa kiyya tokko waliin hojjedhee viidiyoon kun baay'ee isin fayyada. Sababni isaatis viidiyoo kana ani kan hojjedhee hiriyaa beekumsa qabu irraa mana dabbasaa hojjeta mana dabbasaa qaba viidiyoo kan hojjechuu qabdinaan jedhee dhugumaa isin fayyada. Kanaafuu faayidaa shaampoo dabbasaa keenya ittiin dhiqachuu fi miidhaa saamunaadhaan dhiqachuu garaagarummaan isaanii maalidha kan jedhamu viidiyoo hojjedheetan jira. Hiriyaan keenya kun YouTube qaba. Airee Time TV jedhama. Airee Time TV irratti isin hundu subscribe godhaatii seentaniitoo description irratti linkii lafaan isin godha. Seenatii beekumsa in argattanii waa'ee gadi buutanii jechuudha. Waa'ee saamunaa waa'ee shaampoo bichaa osoo hin ta'in akaakuu biraallee ni jira waan ta'eef isin hundu description irratti kilikii godhaatii ilaalatii beekumsa argadhaa subscribe godhaa isin jedha. Tole kaa Didaa irratti immoo subscribe godhaa like godhaatii nu hordofaa isin jedha obboleewwan kiyya. እና ማጠብ ስትጀምሩ ፀጉር ማጠብ ስትጀምሩ በሳሙና አትሹ። ምክንያቱም ሳሙና በባህሪው ለልብስ የተዘጋጀ ነገር ነው። ኬሚካሉ ከፍተኛ ነው። ፀጉር ላይ ፎሮፎር የሚመስል ነጭ ነገር ይወጣል። አጥባችሁ አለቅልቃችሁ ብታወጡትም በሚደርቅበት ሰዓት ፎሮፎር የሚመስል ነጭ ነገር ይወጣል ማለት ነው። እና ለፀጉር የተመረቱ ማቴሪያሎችን ብሎ ሻምፖዎችን መጠቀም እጅግ የተሻለ ነው። እጃችሁን አቆላልፋችሁ እንደዚህ ማሸት ይጠበቅባችኋል። ሁሉም ቦታ የምትነኩት እንደዚህ ሲሆን ነው። እጃችሁን ማታዞሩት ከሆነ እጃችሁ ላይ ደርስላችሁ ይችላል እና በመታጠቡ ሰዓት መጸየፍ አይጠበቅባችሁ። የምትጸየፉ ከሆነ አሊያም ደግሞ ለምን አጠብቁ የሚል ስሜት ካለው ፀጉሩን በአግባቡ ልታጸዱት አትችሉም። ስሜታችሁን በስነ ስርዓት ወይ ለስራችሁ የምትሰጡን ስሜት በጣም ይፈልጋል። እና የኋላውን እንድናሻው በእንደዚህ መልኩ ብናሽ መልካም ነው። እጃችንን ተጠቅመን እንደዚህ ማለት ነው። የጎኑንም ስንከራ በዚህ መልኩ በዚህ በኩል የማይሆን ከሆነ ሰውነታችንን ማዞር ይጠበቅብናል። ከማጠቢያው ጎን ሆነን ማለት ነው። እጃችንን ማጠንከር ይጠበቅብናል። የፀጉር ስራ የመጀመሪያው ነገር ማጠብ ነው። በአግባቡ የታጠበ ፀጉር በሻምፖና በኮንዲሽነር በአግባቡ የታጠበ ፀጉር የስራም ይሁን ካልስ በምንሰራው ሰዓት ፀጉሩ ለየብቻ ወይም ዘለላዎቹ መበታተን ይችላሉ ማለት ነው። ቅባቱ ማይወጣ ከሆነ ግን ፀጉሮቹ ለየብቻ ዘለላዎቹን ማግኘት አንችልም። ቅባቱ ሰዓት በሚነካው ሰዓት ይጠባበቃሉ ማለት ነው እና በጣም ትልቁ ችግር ነው ያኛው የሚሆነው። ስለዚህ የፀጉር ስራ የመጀመሪያው ነገር ማጠብ ይሆናል ማለት ነው። በአግባቡ የታጠበ ፀጉር በኋላ በምንሰራው ሰዓት ውበቱ የተሻለ ነው የሚሆነው። እጅን መመልከት ይጠበቅባችኋል። ብዙ ጊዜ ወንዶች ሲያጥቡ የተሻለ ነው ብሎም ደግሞ በደንብ ያጥባሉ ብሎ የሚባለው እጃቸው ጠንከር ስለሚል ነው። ማጠንከር ማለት ግን ምናልባት እስከ ማሳመም ላይሆን ይችላል።
እጃችንን በአግባቡ መጠቀም ማለት ነው። ስናጠነክረው ደንበኛችንንም እንደማናሳመን እርግጠኛ መሆን መቻል አለብን። በደንብ በተለይ እዚህ የፀጉር ብልት የሚባለው አንጓ አካባቢ ወይም እዚህ ጉጦ አካባቢ በደንብ ማጠብ ይጠበቅብናል። ብዙ ጊዜ ሲታጠብ የማይነካው እሱ ቦታ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው የፀጉር ስራ የመጀመሪያው ነገር ማጠብ ነው። በአግባቡ የታጠበ ፀጉር ደንበኛችሁን ታስደስታላችሁ፣ ብሎም ደግሞ በምትሰሩ ሰዓት የተሻለ ውበት ትፈጥራላችሁ ማለት ነው። ሻምፖ መድገም የሚጠበቅባችሁ ከሆነ ሻምፖ መድገም የተሻለ ነው። በሳሙና ማለማጠብ አንድ ነገር ነው። በሳሙና በምታጥቡበት ሰዓት ከሻምፖ ይልቅ ፀጉሩ ላይ ነጭ የመሆን እድሉ ሰፊ ነው። ስናጥብ የምንጠቀመው የጣቶቻችንን መሀል ክንድ ነው። ምክንያቱም ጥፍራችንን የምንጠቀም ከሆነ ወይ ልንቧጭር እንችላለን፣ ብሎም ደግሞ ሰዎች ላይ የትኛውም ሰው ላይ ሊሆን ይችላል ከአንድ ሰው ወደ አንድ ሰው የሚተላለፉ የተለያዩ የበሽታ አይነቶች አሉ። ያንን ወይ ወደኛ እናመጣለን አሊያም ደግሞ ወደ እነሱ እንሰጣለን ማለት ነው። እና የምንጠቀመው ይህንን የጣቶቻችንን መዳፍ ነው፣ መሀሉን ማለት ነው። እና ስናጠብ በእንደዚህ መልኩ ነው የምንጠቀመው። በተለይ እጃችን ጥብቅ ቢል መልካም ነው። አጥበን እያለቀለቅን ነው ስታለቀለቁ በአግባቡ ማለቅለቅ ይጠበቅባቸዋል። ምክንያቱም ኮንዲሽነሩ እላዩ ላይ የሚቀር ከሆነ ቅድም እንዳልነው ነው ልክ እንደ ሳሙናው ውጪ ቆዳው ላይ ነጭ የመሆን እድሉ ሰፊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአግባቡ ውሃ ተጠቅመን የቦረሽንበትን ኮንዲሽነር በአግባቡ ማውጣት ይጠበቅብናል። ያለበዛ ቅድም እንዳልነው ልክ እንደ ሳሙናው ሁሉ ቆዳ ላይ ነጭ ይሆንና አሊያም ፎሮፎር ሊመስል ይችላል። ምናልባት በዚሁ ላሳያችሁ የምወደው ነገር ይሄንኑ ፍሪዝ ማድረግ ብትፈልጉ በእርጥብ ብዙ ጊዜ ፍሪዝ የሚሆኑ ፀጉሮች በተለይ በተደጋጋሚ ፔስትራ ያልተሰራ ፀጉር ከሆነ በራሱ በኮንዲሽነር በቦረሻችሁበት ወይም በትሪትመንት ከሆነ የቦረሻችሁት እዚሁ ላይ እንዳለ ስትቦርሹት ፍሪዝ የመሆን እድሉ ሰፊ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄንን አለቅልቃችሁ ጨርሳችኋል። ውሃው ወደ ሰውነት እንዳይገባ በእንደዚህ መልኩ ታወጣላችሁ። ከታች ያለው እንዳያበሰብስባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጆሮ አካባቢ ያለውንም መጽዳቱን እርግጠኛ ሆኖ አሁን ይሄ እንደዚህ ሆኗል። እና ፍሪዝ ማድረግ ብትፈልጉ የታችኛዋን እቺን አሊያም እንዲታያችሁ ከታች ስላልጀመርኩኝ ይሄን ነው ስትስቡት እንደዚህ መልቀቅ ማለት ነው። በትሪትመንት አሊያም በኮንዲሽነር ከሆነ የቦረሻችሁ ያ የኮንዲሽነሮቹና የትሪትመንቶቹ ባህሪም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እና ሳይደርቅ በዛው ላይ ማጠቢያችሁ ላይ ያላችሁ ምናልባት ደንበኞቻችሁ ከቸኮሉ ብሎም ፍሪዝ ማድረግ ከፈለጉ ስትለቁት እንደዚህ መልቀቅ ነው። እንደዚህ ማለት ነው። አሁን በምትለቁበት ሰዓት ይሄ ፍሪዝ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። ይሄንን ትለቁታላችሁ። ትንሽ ሻሽ አሊያም ደግሞ የምታስሩበትን ዳንቴል ላይ ጣል አድርጋችሁ ፍሪዝ ካክስ ብታስገቡት በዚሁ መልኩ እንደደረቀ ነው የሚወጣው። በዚሁ መልኩ ማለት ነው። አሁን እዚሁ ጋር ነው ፍሪዝ ማድረግ ብትፈልጉ በቀላል መንገድ ነው። ይሄኛው በቡሩሽ እቺን ሳብ ማድረግ ብቻ ነው። ያው እንደምትመለከቱት ማለት ስባችሁ ስትለቁት ፀጉሩ ፍሪዝ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው። እና ፍሪዝ ማድረግ እንኳን ብትፈልጉ በእንደዚህ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እዚሁ ላይ ማጠቢያው ላይ እንዳለ ማለት ነው። ይሄ ማለት መሰረት የሚያደርገው ኮንዲሽነሩ ላይ እና ትሪትመንቱ ላይ ነው የተቦረሸበት ብሎም ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ ከሻምፖ በኋላ ያጠባችሁበት የተጠቀማችሁት ኮንዲሽነር
አሊያም ደግሞ እንትኑ ነው የሚወስነው ትሪትመንቱ ነው የሚወስነው። ስለዚህ ሁሉም ላይሆን ይችላል። ብሎም ደግሞ ፀጉሩ በተደጋጋሚ ፔስትራ ከተሰራ እሳት ስለሆነ ፔስትራ በባህሪው ያለመሆን እድሉ ጠበብ ይላል። ስለዚህ ፍሪዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ እንትኑን ነው መጠቀም። ከፔስትራ በኋላ ወይም ካክስ የገባ ፀጉር ብዙ ጊዜ የመሆን እድሉ በጣም ሰፊ ነው እና በተጨማሪ ቀደም ያልኳችሁ ምናልባት ግልጽ ካልሆነላችሁ ከማጠቢያው ቦታ ካመጣችሁት በኋላ ኮንዲሽነሩን አለቅልቃችሁ በደንብ አውጥታችሁታል። ይሄ ፀጉር ከዚህ በፊት ፍሪዝ ተሰርቶ ነበረ አሊያም ደግሞ ካክስ ገብቶ ነበር ማለት ነው። በቀላሉ እንዲፍሪዝ ሊሆንላችሁ የሚችለው ካክስ የነበረ አሊያም ደግሞ ፍሪዝ የተሰራ ፀጉር ነው። ይሄ ፀጉር ከሳምንት በፊት ፔስትራ ተሰርቶ ቢሆን እንደዚህ በቀላሉ ውሃ ፍሪዝ ወይም ደግሞ በውሃ ፍሪዝ ላይሆንላችሁ ይችላል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፀጉራችሁ ፍሪዝ የማይሆነው ከፔስትራ በኋላ ፍሪዝ ላድርግ ስትሉት ነው። ብዙ ጊዜ እሳት ተሰርቶ ከሆነ ሳምንቱን በሙሉ ውስጡ ላይ ፀጉሩ ላይ ያለው እሳት ስለማይለቅ እንደዚህ በቀላሉ ፍሪዝ አይሆንም። ግን ማድረግ ከፈለጋችሁ ግን እንደምታዩት ነው። ብሩሹን እንደዚህ ይዛችሁታል። ስባችሁ ስትለቁት የሚመጣው ነው። ምናልባት እንደዚህ ብታረጉት ያው እንደምታዩት ዝርግት ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄንን ይዛችሁ ስትለቁት የፍሪዝ የሆነው ልክ እንደ ንጥረት ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ፍሪዝ የመሆኑ እድል ሰፊ ነው በውሃ ማለት ነው። ሌላ ምንም ነገር ላታ ቦዲም ይሁን ሌላ ፍሪዝ ማድረጊያ ጄል መጠቀም አይጠበቅባችሁ። ይሄንን ዳንቴል ወይም ሌላ ነገር አልብሳችሁ ካክስ ብታስገቡት እንደዚህ ነው የሚወጣላችሁ። ነገር ግን ቀደም እንዳልኳችሁ ነው መሰረት የሚያደርገው የታጠበበት ኮንዲሽነር እና ትሪትመንቱ ላይ ነው መሰረት የሚያደርገው። እና ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ።